سب سے پہلے میں بیٹیوں بہنوں کے لیے زوردار تالی بجانا چاہتا ہوں، کیونکہ خادمین اتنا بیان نہیں کر سکتے جتنا ان بیٹیوں نے تیاری کر کے اسے بیان کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اب بیٹھے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں گا۔ ساری تفسیر جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے ان بہنوں نے بیان کر دی ہے۔ یہ شوق اور لگن کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کی وہ محبت ہے جو وہ ہم سے کرتا، اور اپنی محبت اس نے ہمارے دلوں میں ڈالی تاکہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور پڑھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ ساتواں کلمہ، 7 کا جو عدد ہے یہ کاملیت کا عدد ہے، یہ تکمیل کا عدد ہے، یہ کمپلیٹ ہونے کا عدد ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے جب صلیب پر 7 کلمے بولے، 7 مرتبہ اپنا منہ کھولا، کلام بولا، اور اس کلام کی جو تکمیل تھی وہ لاسٹ میں پوری ہوئی، اور یہ تکمیل جو ہے یہ باغ عدن سے شروع ہوئی ہے۔ یہ تکمیل باغ عدن سے شروع ہوئی ہے کہ آدم اور حوا کے گناہ کے وسیلہ سے خدا کا اور انسان کا ملاپ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور حوا کو اور ابلیس کو، شیطان کو خدا نے سزا دی، اور ابلیس کو کیا کہا جی، سانپ کو، کہ تو اپنے پیٹ کے بل رینگے گا اور ساری زندگی خاک کو چاٹے گا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بھی میں تیرے، کیونکہ مین ابلیس تھا جو ہوا کو ورگلانے والا تھا، ہوا کو ورگلانے والا تھا، اس لیے زیادہ سزا بھی اسے دی، اور کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچل دے گا۔ اور جب ابلیس کو سزا دی خدا نے، اور اس سے پہلے آدم کو کہا کہ چونکہ آدم تو نے گناہ کیا، گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور پھر کیا کہتے کہ تو مرا، ہلاکت آئی گناہ کے اور نافرمانی کے۔ یہ جو اس کے بعد نبیوں کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، وقت جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ خدا جو ہے نبیوں کے وسیلہ سے نبوت کرواتا ہے۔ اب یسایہ نبی کی معرفت اور تمام تر نبیوں کی معرفت یہی پیشن گوئیاں ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں، شفا کے، نجات کے، معافی کے، فدیہ کے بارے میں، اور یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہیں اس صلیب کے 7 کلمات میں پوری ہو رہی ہیں، صلیب کے 7 کلمات میں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم کو اور یوسف کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا جی، نجات دے گا، اور نجات کا کلمہ اس کے اندر ہے، نجات کا کلمہ اس کے اندر ہے۔ اور کلام مقدس میں کرنتھس کی کلیسیا کو خدا کا بندہ پالوس کیا فرماتا ہے کہ جی صلیب کا جو یہ پیغام ہے، یہ کلمات کا جو پیغام ہے، یہ تکمیل کا جو پیغام ہے، یہ جو ہلاک ہونے والے ہیں نا جی، جو نہیں مانتے، جو نہیں سمجھتے، یہ ان کی نظر میں تو یہ بیوقوفی ہے، ان کی نظر میں یہ بیوقوفی ہے، اور ہم جو نجات پانے والے ہیں ان کی نظر میں یہ خدا کی بڑی قدرت ہے۔ ہاللیلویا، یہ خدا کی بڑی قدرت ہے۔ اب صلیب کے اس کلمات کو دیکھیں، یہ وہ کلمات ہیں جو نبوتی طور پر نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، وہ تکمیل ہو رہی ہے، اور 6 کلمے میں
खुदावंद यीशु सारी तकमील को पूरा करते हुए क्या कहते हैं जी, तमाम हुआ, यानी कि कंप्लीट हो गया। हालेलुया। क्या कहता है जी, तमाम नजात का प्रोसेस जो था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। फिर कहता है जी तमाम हुआ। हालेलुया। ये खुदा को, अपने बाप को कहता है जी तमाम हुआ। सारी नजात के जो काम को खुदावंद यीशु ने बखूबी निभाया। और पहले कलमे में क्या कहता है खुदावंद यीशु, माफी का कलमा है। माफी का कलमा, और माफी जो है वो मारने वालों को, कूटने वालों को, सताने वालों को, अज़ियत देने वालों को, उनके कोई गाली नहीं देता, कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन ये उन्हें भी कुछ नहीं कहता, बल्कि अपने बाप से शिकायत करता कि इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे। ये तकमील हो रही है, ये सिर्फ यीशु मसीह जानते थे, और फिर उसके बाद खुदा बाप जो थे इस तकमील के प्रोसेस को जानते थे। इसलिए वो कहते थे कि इन्हें माफ कर। और दुआए रबानी में भी यीशु मसीह उससे पहले शागिर्दों को कहते हैं कि अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हालेलुया। यानी कि क्या दुआए रबानी में क्या कहते हैं जी, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को, गुनाहगारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ, यानी कि माफी मांगेंगे। खुदा के खादिम ने भी बखूबी कहा कि अगर हम माफ करेंगे तो माफ किए जाएंगे। ये यीशु मसीह का कौल है, यीशु मसीह का हुक्म है। अब ये तमाम करके यीशु मसीह लास्ट में क्या कहते हैं जी, ऐ बाप मैं अपनी रूह, हालेलुया। अब ये रूह जो है यीशु मसीह की, यीशु मसीह अपनी रूह जो है वो बाप के हाथों में सौंप देता है। जब जैसे ही ये बाप के हाथों में सौंपता है रूह, उससे पहले नजात का जो प्रोसेस हो रहा था, तो उस डाकू को, उस गुनाहगार को खुदावंद यीशु ने अर्जेंटली उसे माफ किया, और अर्जेंटली कहा कि तू आज ही, वो ये नहीं कहा कि एक हफ्ते के बाद या तीसरे दिन में जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा फिर तो जन्नत में होगा, लेकिन उसने अर्जेंटली उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। और यीशु मसीह ने उसी वक्त उसका मिलाप भी बाप के साथ करा दिया। हालेलुया। और जितने ही कैदी रूहें थे वो उन्हें भी आजाद किया, क्योंकि बाप के साथ किसी रूह का मिलाप नहीं था। 7वें कलमे में जब रूह खुदावंद यीशु अपने बाप के हाथों में देता है, कहता है बाप अब अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, उससे पहले जितने नबियों की रूहें थी वो सब की सब पाताल में थी, आसमान पर कोई नहीं, आसमान पर कोई नहीं थी। उसके बाद जैसे ही खुदावंद यीशु अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंपते हैं, फिर जब बाप के हाथों में सौंपते हैं, और जो 3 दिन का जो प्रोसेस है, वो कब्र का जो प्रोसेस है, मुर्दों में से जी उठने का प्रोसेस है, वो पाताल में, कलाम मुकद्दस कहता है कि पाताल में जो कैदी रूहें थी उनको आज़ाद करने के लिए खुदा ने जो है यीशु मसीह पाताल में गए और उन्हें आज़ाद किया। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह 40 दिन के बाद जब आसमान पर उठाए गए, तो वो कैदी रूहें जो नीचे हैं पहले, वही आसमान पर पहुंच कर यीशु मसीह का क्या करें जी, वहां इस्तकबाल करें। और फिर उसके बाद जितनी ईमानदार रूहें हैं जो यीशु मसीह पर और इस सलीबी कलमात पर ईमान रखती हैं, उनका फिर खुदा यीशु ने क्या किया जी, डायरेक्टली खुदा बाप के साथ जो दीवार थी, जो हैकल का पर्दा फटा था, जो दीवार थी उसे खत्म करके डायरेक्ट राब्ता करवा दिया। अब वही खुदा जो है यीशु मसीह के वसीला से क्या कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। हालेलुया। ये मिलाप का कलमा है। उस वक्त बागे अदन से जो मिलाप, जो राब्ता, जो ताल्लुक खुदा का और इंसान का खत्म हुआ था, यहाँ यीशु मसीह ने मिलाप करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो 7वें कलमे के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे।